동포 여러분, And to all the overseas Koreans, 우리는 이겼습니다. we have won. 지금 전국 좌파 빨갱이들은 Right now, the pro-North 제2의 Koreans 광주 사태를 준비하고 and 있습니다. communists are participating 이번에는 광주가 아니라 광화문에서 in preparation of the second Gwangju incident. 치밀하게 준비하고 예행 연습까지 하고 있습니다. And they're preparing for this in advance. 이제 우리는 이 그들의 저지를 완전히 꺾어버리고 And now we're going to break them down 내 킹겸의 자유 통일을 해내야 될 and also 것입니다. achieve freedom. 지금 민노총과 정교조와 While we're at it, 또 더불어민주당 and right now the KCT and 좌파 the 시민단체들이 and the Electric Civic Association 지금 구석구석에 간첩들이 다 포진하고 있습니다. and all the nooks and crannies of South Korea, 정치 속에도 간첩들이 들어가 they've 있습니다. infected with North Korean spies inside 정교조 of them, 안에도 간첩이 들어가 even 있습니다. inside the politics and the KTU, 민노총에도 들어가 있습니다. and even inside our labor unions, 간첩들이 안 들어가 있는 데가 하나도 없습니다. and all fields of society, they have North 그리고 Korean spies. 지방의 조직까지도 다 끝났습니다. And also all the underground civic 그리고 associations as well. 저들은 지금 최후의 마지막 일을 하려고 계획하고 That 있습니다. they're trying to accomplish their very last mission. 그게 바로 43년 전에 있었던 광주 사태입니다. And that's the Gwangju incident that happened 43 years ago. 광주 사태를 통하여 And through this Gwangju uprising, 미군이 한국에 있음에도 불구하고 even though we have the USFK 현 상태 그 자리에서 at that spot right there, 광화문 광장에서 내전을 일으켜서 they're trying to create a new civil war inside Gwangju 미군이 개입을 할 실품도 없이 so they cannot even 이 intervene. 대한민국을 지금 북한이 점령하려고 So the USFK cannot even 마지막 intervene. 공작을 하고 있습니다. So North Korea is trying to make their very last maneuver 북한에서 내려오는 지령문들을 검토해 to 보면 colonize South Korea and looking at the commands. 이제 그 일이 될 것으로 보입니다. And they're trying to go about this very 그리하여 오늘 이 자리에 오신 우리 모든 외국 And 국민들은 that's why all of our patriotic citizens who 그동안 are here 5년 today. 동안 저와 함께 눈이 오나 비가 오나 For the past 5 years through radio 이 scan, 자리에서 하나님께 we 부르짖었고 cried out to the Lord of heaven to 그 this place. 결과 정권이 바뀌어졌고 At this place so that we have not been 윤석열이가 대통령이 and 됐지만 then use her our president. 이것이 완전히 이기는 것이 아닙니다. This is not an end of war. 이번에 재해가 일어났을 때 Our victory, and when we face this very 그때 single 우리가 consequence, 마지막에 승리해야 될 we must 것입니다. gain this final victory. 동의하십니까? Do you agree to this? 그것을 위하여 제가 준비하는 과정을 몇 가지 And for 말씀드리겠습니다. this, I prepare something. 첫째는 Number one is, 오늘 이 자리에 오신 분들과 and among those people 또 who are gathered here 방송을 today, 듣는 모든 분들은 and everyone who's listening through the broadcast, 서명지에 at the 한 산도 빠짐없이 petition for that you must 자유마을에 다 가입해 주시기를 바랍니다. register to Chayu Village. 그래야 광주 사태에 피 흘림이 없이 So without any bloodshedding of Gwangju incident, 선제적으로 우리가 제압을 할 수 then 있습니다. can preemptively gain control. 지금 우리가 사실 전국에 Right now, in all parts of the nation, 연락을 하는 전화번호가 313만 명입니다. there's over 3 million people that we give 제가 contact to 여러분에게 사과를 드려야 될 것은 and send out a text message. 5년 동안 광화문 광장에 한 번이라도 오신 분 And I have to apologize because I've made a 그리고 mistake. 와서 서명하고 가신 분 Because we have at least come to 또 all of the once. 길거리에 파라솔에서 서명하신 The 분들이 past 5 years and made this petition. 전체 앞에서 1,800만이었습니다. And all this combination, it was 그때에 우리 변호사님들이 실수를 해서 18 million people in total. 이 서명법이 예상보다 아주 But 까다롭더라고요. attorneys made a mistake when we made the petition 이것을 form. 언제 어디서 어떻게 사용할 것인지를 사전에 쓰지 아니하면 Because regardless 그래서 문재인이 개자식이 of how many people we gained this 우리 petition, 교회에 와서 1,800만의 서명용지를 다 압수수색해가지고 다 가져가 we must 버렸어요. give out official reasoning for why we gained this 그 petition. 후에 우리가 다시 서명을 And 시작하여 thus our Moon Jae confiscated all of our 이제 petition forms. 골라내고 다 골란 뒤에 So we now started again 우리와 함께 전화를 받고 and filtered out all of our petition forms. 전화하기도 하고 And those who agree 서로 upon this, 교통하고 있던 contact. 박수 칠 준비해 주십시오. Let's give a round of 이 applause. 명단이 313만 명입니다. That we have over 3 million people have agreed to this petition. 3,506개의 자유마을별로 And by every Chayu 이미 그 village, 명단들이 다 내려가 있습니다. that all that petition form has gone 한 down into. 마을당 880명이 내려가 있습니다. And by per village, there's over 그래서 이제 800. 여름 휴가가 오기 And 전까지 there's like before summer break, 우리가 이 명단을 더 확대해서 we must expand this list 최소한 3천만 명을 of 서명받아서 participants so that we can have at minimum 다시는 광화문 광장에서 피 흘릴 일이 없도록 30 million so that we have no more bloodshed.
싸움하기 전에 우리가 이길 수 있도록 In Kwangam so we can gain this 여러분 preemptive victory. 함께해 주시기 동의하시면 두 손 들고 만세. We all agree with your hands up if you agree to this. 그러므로 이 방송을 들으신 분들이나 And as our Lord listening through this 오늘 이 자리에 broadcast, 오신 분들은 to this broadcast, who have participated 지금부터 here. 전투입니다. 전투. It starts from right now. It is a battle. 내년 4월 10일까지는 삶이 아니라 전쟁입니다. Until April 10th of next year, this is not just a 이런 line, 영적 전쟁에서 이기면 but a battle. But if we gain victory, it's such a 육신의 spiritual war 전쟁은 일어나지 아니할 that we will 것입니다. not have any physical war. 그러므로 여러분이 이 자리에 오신 모든 분들은 And that's why every participant here today, 한 사람당 10명 이상 you must have over 10 people 자유마을에 다 가입시켜 주시기로 of a petition signing up a 그리고 form. 이 자리를 떠나시기 전에 And before you leave 옆 this place 사람에게 today, 성령 용지를 받아서 but share our 요걸 application 다 form 기록하고 떠나시기로 and sign on it. 저와 함께 약속하시면 두 손 들고 만세. Say, Lord of Creed, if you make this promise today. 두 번째입니다. And secondly, 자유일보입니다. this Chayu press that we have. 우리가 이 싸움이 왜 이렇게 힘든가? Why is this battle so hard for us? 언론이 없어서 It 그렇습니다. is because we do not have a media. 우리가 메이저 유튜브가 우리를 도와주심으로 It's the, all the YouTube major channels are 신의 한수를 supporting us, 비롯하여 along with Shinee Hansu 이봉규 TV, and Ibongyu TV 고성국 TV, and Mr. Kobu 케네 마이크 and Panama. 이분들이 도와주셔서 우리가 1차 전쟁에 이겼습니다. That we gained victory firsthand. 그러나 종이 신문이 없으니 건 이것도 한계점이 있어서 But we had a limit because we did not have a 제가 physical 한 newspaper. 달에 돈을 5억씩을 So 투자하여 I paid 자유일보를 발행하고 있는데 500 million won every 두 month 번째 저하고 약속을 해주셔야 to 됩니다. print out Chayu Press. 자유일보를 So, 우리가 여름 휴가 전까지 before summer break comes, 여기 오신 분들은 100%다 가입해 then all 주시고 participants who have gathered here today 그리고 여름 휴가 오기 전까지 register to Chayu Press 조선일보를 능가할 수 있도록 so that we can far surpass Joseon 100만 Press. 불로 확대해 주시기로 약속하시는 두 손 들고 만세. Expand this to a number of a million. 여기서 싸움은 끝나는 것입니다. And we can gain victory in this battle. 세 번째로 And 말씀드리겠습니다. number 3 is, 자, 청년 사업단입니다. it is our youth enterprise 지금 company. 청년 사업단이 하는 이 번호이동 And this transfer movement 전 국민들이 다 가입해 주셔야 of the 됩니다. telecommunication done by our youth 내가 이 일을 해보니까 must all be registered to it because 하나님 빼고는 돈이 있어야겠더라고요. other than God, I must have money in 오늘도 order to 이런 do 행사 한 번 하는데 돈이 7억 들었어요. 7억. such a protest that I used 700 하나님 million won. 빼고는 돈이 없이는 할 수가 없어요. Also for this protest 그러나 today. 민노총과 한국노총은 And that is why for the KCTU, 월급이 자기 통장에 들어가기 전에 it's because before their salary comes in, 원천적으로 은행에서 먼저 떼어버려요. that the bank eliminates money 5%에서 10% 뗍니다. of their membership fee to the 그러니까 한 KCTU. 달에 1,000억에서 1,500억이 돈이 생기는 거야. So they gain about 100 그러니까 million won 민노총은요 in the labor union. 제2의 광주 사태를 일으킬 힘이 있는 거예요. And that's why they have the power to cause the 매주 second 토요일마다 punctuation. 나와서 지금 하는 짓을 보세요. Because every Saturday they come in and round. 그러나 자유우파 쪽에서는 돈 모으는 단체가 없습니다. But in the liberal right wing, you do not gather 겨우 money. 하는 일이 강원에서 여러분들이 아까 예배 시간에 헌금하는 And 정도입니다. we barely managed to gain some up. 이래가지고는 안 되니까 But this is no good. 우리 청년들이 하는 번호이동 사업에 And that's why you must 다 참여해 주시기로 all participate to our youth 이것까지도 약속해 주시면 telecommunications. 두 손 들고 만세. Say, long as you agree to not lie. 내일 모레 이 앞으로 다가왔다는 사실을 But you must know that this is 내가 right in front of us. 증명을 That 해드리겠습니다. I will give proof to this. 다시 한번 다짐을 하고 So let us make this promise once 제2의 again. 광주 사태가 일어나면 돼요 안 돼요? Should we have the second incident of Kwangju riot or 돼요 안 not? 돼요? It's susceptible. 그럼 광주 사태가 일어났을 때 And if this happens, 전두환 장군이 then it was General Chonjuan 공수부대를 보내서 that he sent out the parachute. 광주 사태를 제압을 안 했으면 어떻게 And 됐을까? what would happen if he had not 자, suppressed it? 여러분 대답 한번 해보세요. Then you must give an answer to this. 여러분 거짓말에 안 속으려면 If you do not want to be fooled by a lie, 생각을 냉철하게 해야 됩니다. then you must be cold-hearted in your 광주 thoughts. 사태를 공수부대 가서 제압을 안 했으면 If the parachutes did not 오늘날 suppress 대한민국이 어떻게 the 됐을까요? Kwangju riot, then what would happen to South Korea? 어떻게 됐다고요? What would have happened? 대한민국이 존재할까요? Can we exist as a nation? 광주가 전라북도로 오고 Then it will come down to northern China 충청도로 and 확대되고 be expanded all the way to Chungcheong 부산으로 province, 확대되고 all the way to Busan, 광주 사태가 전국으로 and it will 확대됐으면 be expanded nationwide. 그때야말로 6.25 이후에 And then after the 전쟁 없이 내전을 통하여 then afterwards the Korean War that we 대한민국은 would 끝났던 것입니다. be abolished. 그런데 지금 오늘날 대한민국은 뭘 말하고 있습니까? And come on, what about to South Korea saying right 광주 now? 사태를 제압한 전두환을
to the man who suppressed 지금요 장례식도 못하게 하고 the culture 있습니다. right there, even forbidding his 이런 own funeral service. 빨갱이들은 다 처단해야 되는 We must 것입니다. eradicate all of these communist forces. 다시 So 말씀드리겠습니다. once again, I must repeat, 광주 사태에 공수부대가 제압을 안 했으면 어떻게 됐을까? what would have happened if the parishes did not suppress the 자, Gwangju 이충훈 riots? 박사님을 잠깐 Let's have 모시겠습니다. Dr. Lee Chung-gun. 이충훈 박사님은 여기에 대한 해박한 지식을 가지고 He 있습니다. has much expertise in this field. 자, 이 박사님 앞으로 나오십시오. 지금 미국의 아이비리그를 비롯하여 신종 학문이 네네. 그때 그 사건이 없었으면 오늘날 어떻게 되느냐 네네. 하는 이와 같은 학문이 생겼죠. 네네. 예를 들면 2차 세계대전 때 예. 노르만디 상륙 작전을 안 했으면 어떻게 2차 됐을까요? 세계대전이 어떻게 됐을까? 네네. 유럽이 다 히틀러 손으로 들어갔겠죠. 그렇죠. 안 됐으면 그렇죠. 그와 같이 이제 이 박사님이 한번 결론 내려주십시오. 광주 사태 때 공수부대가 제압을 안 했으면 오늘날 대한민국은 어떻게 되겠습니까? 예, 그러면 1980년부터 대한민국은 없어졌을 겁니다. 그렇지. 대한민국은 북한이 지배하는 나라로 바뀌었을 것입니다. 네. 여러분들이 지금 계셨기 때문에 우리나라는 살아날 수 있었습니다. 여러분들의 광화문 운동이 만약 없었다면 아마도 작년에 윤석열 정부가 승리하지 못했을 것입니다. 그래서 우리 이 일이 이렇게 보면은 가벼운 일같이 보이지만은 역사에서 정말로 중요한 그런 계기를 만들어낸 중요한 일이라고 말할 수 있습니다. 자, 말씀을 먼저 다 하셨는데 우리가 광화문 운동을 안 했으면 오늘날 대한민국이 어떻게 됐을까요? 예, 우리가 광화문 운동 안 했으면은 지금 대통령은 아마도 이재명일 것입니다. 이재명이 됐으면은 이 나라가 나라로서 존재할 수 있었겠습니까? 아마도 벌써 망했을 겁니다. 그래서 지금 오늘날 대한민국은 양대 세력이 팽팽하게 지금 대결하고 있는데 제가 여러분에게 짧게 설명하기 위하여 애국 헌장을 만들었습니다. 잠깐 보시겠습니다. 이것을 달달 외워야 됩니다. 교회에 가시면 사도신경을 외우는 것처럼 이것이 지금 대한민국의 사도신경입니다. 사도신경. 애국 집회하는 모든 장소, 모든 사람들은 이 애국의 사도신경을 다 외워야 됩니다. 자, 지금부터 틀어주십시오. (1945년 8월 6일) 히로시마에 원자탄이 터졌습니다. 그때 우리 한반도는 두 가지 선택을 강요받았습니다. 첫째는 이승만과 살 것이냐, 김일성과 같이 살 것이냐. 그때 대한민국은 이승만을 선택했고 북한은 김일성을 선택했습니다. 둘째는 어떤 세상과 체제에서 살 것이냐, 자유민주주의, 자유시장 경제, 한미동맹, 기독교 입국론으로 갈 것이냐, 아니면 공산주의, 사회통제경제, 조중동맹 주사파 종교로 갈 것이냐. 우리 대한민국은 자유민주주의를 선택했고 북한은 공산주의를 선택했습니다. 그 결과 똑같이 70년을 살아보니 북한은 거지 나라가 되고 우리는 세계 10대 강국이 되었습니다. 모든 경쟁은 끝난 것입니다. 그럼에도 불구하고 문재인, 이재명은 주사파를 선동하여 평화협정, 종전협정, 주한미군 철수, 연방제 통일을 통하여 대한민국을 해체하고 북한 체제로 가려 하고 있습니다. 이제 이 미점령군하고 미국 철수해버리겠다는 얘기죠. 제로섬 다행이다. 여기 찬스다. 우리는 북한의 붕괴를 바라지 않으며 어떤 형태의 흡수 통일도 추진하지 않을 것입니다. 나는 단계의 연방제를 꼭 실현해서 그들은 민노총, 정교조, 좌파 시민단체, 주사파, 야당을 총동원하여 윤석열 대통령을 탄핵시키고 체제를 바꾸려 하고 있습니다. 존경하는 국민 여러분, 우리는 결코 그들의 사기극에 동의할 수 없습니다. 윤석열 대통령 중심으로 자유통일, 한미일 동맹 강화, 경제 성장을 이루어 G2 국가로 나아가야 합니다. 이를 시행하기 위하여 대한민국을 사랑하시는 전 국민들은 다 함께하여 주셔서 주사파 척결 자유통일을 이루어냅시다.
정광훈 목사 드림. 존경하는 국민 여러분, 대한민국 헌법으로 자유통일해봅시다. 근데 광우병에도 당하고 박근혜도 당했으니까 이번에 또 당하고 세 번째나 당하는 거 아니야. 그래서 정광훈 대표님이 지금부터 경고하는 거예요. 다 때려잡읍시다. 이재명 잡아쳐내야 돼. 잡아쳐내야 돼. 문재인 잡아쳐내야 돼. 잡아쳐내야 돼. 다음에는 이 자리에 분명히 모여서 천만이 대한민국 살리는 애국의 물결을 함께 만들겠다 이겁니다. 수사권을 때려잡고 공산주의를 때려잡을 때 이 나라에는 진정한 희망이 있습니다. 우리 민족의 통일이 공산주의를 물리칠 때 다가오게 되는 것입니다. 부엌에만 다니면 다 하는 거예요. 나라가 저렇게 되는데 목회만 한다고 될 일이 아니다. 나라를 지켜야 된다. 애국 동지 여러분, 우리는 대한민국을 살리고 있습니다. 들어주시기를 바랍니다. 지금 사기꾼들에게 걸린 사람들이 1614만 명입니다. 이렇게 된다면 결국은 마지막 전쟁이 한반도에서 일어날 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 마지막 전쟁을 막으려면 이 역사적 사실을 반드시 달달 외워서 주사파에게 속아서 사기당해서 넘어간 국민들을 다 다시 찾아와야 될 것입니다. 한 가지 희망은 이재명을 찍은 사람들이 1614만 명인데 그들에게 우리 이 박사님이 한번 물어봤어요. 네. 왜 이재명을 찍었느냐? 이재명은 주한미군을 철수하고, 자, 프랭카드 한번 보여주세요. 다시 프랭카드 보세요. 지금 대한민국은 두 세력이 큰 충돌을 일으키고 있습니다. 자, 첫 번째는 뭐냐? 자유통일입니다. 자유통일. 여러분, 자유통일을 원하시면 두 손 들고 만세. 그 다음에 한미동맹이 강화되기 원하시면 두 손 들고 만세. 그 다음에는 우리가 세계의 G2 국가를 가기를 원하시면 두 손 들고 만세. 그리고 경제를 성장하여 분배보다가 성장을 먼저 앞서서 세계적 나라 만들기를 원하시면 두 손 들고 만세. 이것은 곧 우리의 대장인 윤석열 대통령이 이끄는 주제입니다. 그러나 또 반대편에 국민의 절반은 어떻게 되느냐? 자, 적화 통일입니다. 다른 말로 연방제 통일입니다. 연방제 통일되면 돼야 안 돼요? 적화 통일되면 돼야 안 돼요? 그리고 그들은 평화협정, 종전협정, 평화협정, 종전협정, 이것도 짧게 한마디 말씀을 해주시고 넘어가요. 네. 우선 말이죠. 평화협정을 맺어서 평화를 유지한 역사가 지구에 없습니다. 단 한 번도 그런 적이 없어요. 그런데 그것을 다 아는 저 인간들이 평화협정을 맺자는 이유는 평화협정을 맺고 미군을 몰아내자, 미군을 철수시키자, 그럼으로써 북한이 대한민국을 적화통일하는 길을 열어주지 않은 그런 꼼수가 숨어 있기 때문에 우리가 그 말만 겉만 번지르르한 평화협정에 대해서 반대하는 것입니다. 자, 이것은 바로 문재인과 이재명이가 이끌어가는 주제입니다. 문재인과 이재명 이놈을 어떻게 해야 돼요? 잡아넣어. 어떻게 하자고? 그런데 왜 국민들이 거기에 속아 있느냐? 자, 지금부터 저는 윤석열 대통령님에게 저는 말씀드리겠습니다. 누가 뭐라도 나도 내 방식대로 사니까 윤석열 대통령님은 강화문 없이는 대통령이 안 되신 거예요. 맞습니다. 동의하시죠? 동의하시죠? 물론 전 국민들이 다 도왔지만 그 중에서도 광화문이 없었으면 윤석열 대통령은 대통령 가능성이 제로입니다. 제로. 맞습니다. 그럼 우리가 윤석열 대통령을 대통령 만들어 드렸는데 왜 만들어 드렸습니까? 우리가 만들어 드린 목적이 있단 말이에요. 목적. 제1번이 뭐냐? 주사파를 처단해달라는 거예요. 주사파를. 김학성 교수님 나오시겠습니다. 대통령은 막대한 권력을 국민으로부터 위임받았습니다. 대통령께서 취임하실 때 반드시 여의도에서 내가 그 문장을 다 외울 수는 없어도
나는 대한민국 대통령으로서 국민의 생명과 재산을 지킬 것이며, 맞죠? 대충 맞습니다. 네. 핵심이죠. 네네. 그러면 윤석열 대통령께서 선서를 하셨으면 국민의 생명과 재산을 지켜주셔야 되는데, 지금 문재인이가 대한민국을 북한으로 넘기려고 하는 거, 이놈들을 다 처단해 주셔야 되는 겁니다. 문재인이가 대통령 된 뒤에 했던 일을 반대로 해 주셔야 돼요. 반대로. 어떻게 했습니까? 박근혜를 깜빵 보내고 이명박을 깜빵 보냈지 않습니까? 그러면 문재인과 이재명도 깜빵을 보내야 되는 것입니다. 그러면 대통령의 그런 권한이 있느냐 없느냐? 나는 헌법 잘 모르지만 한국의 제1의 헌법학자를 모셨습니다. 대통령이 가지고 있는 헌법 중에 뭐라 그래요? 긴급명령. 긴급명령, 예. 대통령령, 네, 긴급명령. 제일 높은 것은 계엄령이고, 같은 겁니다. 비슷해요? 비슷해요, 예, 예. 그 긴급명령을 내릴 권한이 있는 것이죠. 당연하죠, 예. 그러면 토요일마다 여기 와서 분신 자살을 하고 민노총이 발광 뜨는 거, 윤석열 대통령이 긴급명령을 내리면 돼요, 안 돼요? 그 정도는 일반 국가보안법이나 네. 이런 것으로 목숨 다 해결이 가능합니다. 아니, 근데 내가 보니까 이 교수님도 너무 약해. 바로 긴급명령을 발동을 해 주시길 바랍니다. 얼마나 지금 대한민국의 소모전이 심합니까? 우리도 토요일마다 여기 와서 집회하기 힘들어요. 나도 이거 한 번 할 때 돈이 7억씩 들어요. 7억씩 들어. 맞아요. 대통령은요, 절대 권력을 가지고 있으니까 긴급명령을 통하여 다 민노총 애들을 체포하란 말이에요. 아니, 우리가 대통령 만들어 드렸는데 왜 지금 또 우리를 왜 힘들게 합니까? 윤석열 대통령님 섭섭합니다. 그렇게 하시려면요, 대통령 나하고 바꿔서 합시다. 바꿔서 내가 가서 그냥 그냥 다 그냥 없애버리게. 서운해요. 이거는 쪼꾸입니다. 쪼꾸인데 헌법적으로 네. 대통령은 그런 권한이 있어요, 없어요? 당연히 있습니다. 그러면 네. 지금요, 그동안에 한국의 역사가 흘러온 과정을 보면은, 예를 들어서 46년도에 대구에 10월 북동, 그 다음에 27 북동, 네. 그 다음에 제주도 4.3 북동, 예. 또 여순 반란 사건. 그러면 모든 폭동들은 다 북한이 일으켰는데 광주 사태 하나만 북한과 관계가 없다. 이건 역사의 방정식에 맞아요, 안 맞아요? 안 맞죠, 목사님? 안 맞아요? 예. 근데 문제는 지나간 광주 사태를 가지고 말할 것이 아니고, 문제는 광주 사태를 다시 일으키려고 북한이 지금 미군을 현장에다 그대로 두고 대한민국을 정복하려고 정복하려고 하는데, 네. 이것을 해결할 사람은 대통령 하나밖에 없잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇죠? 예. 이승만은요, 대통령 그때 법도 제대로 안 됐을 때도 긴급명령을 발동했고, 박정희도 긴급명령을 발동하여 오늘까지 대한민국이 유지된다면 윤석열 대통령은 어떻게 해야 되겠습니까? 조금만 좀 보완해드리면, 이승만 대통령이 제일 먼저 계엄을 선포한 게 있습니다. 언제 했느냐? 여순 반란 사건을 진압했을 때 대한민국 최초로 계엄을 선포해서 진압을 했고, 이듬해 제주 4.3까지도 계엄을 선포해서 진압한 바가 있습니다. 또 목사님 말씀하시는 긴급명령은요, 예전에 YS 김영삼 대통령 때 금융실명제를 했을 때 긴급재정명제 명령이라고 하는 긴급명령과 유사한 그 제도를 통해서 금융실명제를 실시한 바가 있습니다. 우리 목사님 말씀하시는 우리 대통령에는요, 헌법상 3개의 막강한 권한이 있습니다. 하나가 긴급명령이고, 긴급재정명령이고, 그 다음에 계엄 선포가 되는 것입니다. 이와 같은 3개의 권한을 헌법이 대통령에게 부여한 이유는, 우리 헌법은 대통령에게 국가의 독립, 대한민국의 영토의 보존, 국가의 계속성, 3가지의 가장 중요한 사명을 해결하라고 헌법이 직접 명령을
하고 있는 것입니다. 아, 근데 여기서 기쁜 소식이 하나 있어요. 예, 예. 조금 전에 몇 시간 전에 동작동 국립묘지에서 윤석열 대통령이 이 현충일 기념사를 했는데 내가 잠깐 들어보니까 대통령의 국가 지속성을 나는 행사 하겠다고 선포했습니다. 이야, 이거 내가 가르쳐 드리도 않았는데 말이야. 이게 우연히 통했는지 말이지. 아니, 대통령이 조금 전에요. 예, 예. 아니, 저 어디 방송새로 틀 수 없냐? 나는 국가 계속 유지성을 발동하겠다. 아멘. 행사하겠다 그랬어요. 예, 이렇다면 대한민국은 자유통일할 수 있습니다. 동의하십니까? 한 가지, 이걸 이명박 대통령은 못한 거예요. 못했습니다. 촛불 시위가 일어나서 광우병이 거짓말 사기를 칠 때, MBC가 사기 칠 때, 저 이명박 대통령은요, 청와대 뒷산에 가서 아침 이슬 불렀다고. 그래서 우리 교수님도 방이지요. 저 방입니다. 방위 출신은 대통령 되면 안 되니까. 그래서 이명박 대통령이 말이야, 왜 그때 긴급 대통령의 권에 주어진 대통령 긴급 명령을 왜 못하냐 말이야. 왜 못하냐고요. 왜? 박근혜 대통령도 마찬가지. 맞습니다. 아니, 대통령, 국민이 뽑아둔 대통령을 쫓아낸다고 할 때 박근혜 대통령은요, 왜 쫓겨납니까? 계엄령을 선포해야지 바로. 너무너무 아쉬운 거야. 헌법이 부여한 대통령에 주어진 권리를 행사를 못하는 거예요. 왜냐하면은 그 후에 재판을 받았는데 박근혜 대통령이 죄가, 국정농단 죄가 있어요 없어요? 다 무죄됐잖아. 다 무죄. 이걸 그때 청와대에 계셨을 때 알았으면 바로 계엄령을 선포했을 것인데, 그 주위에 보좌하는 사람들도 문제가 컸어. 특별히 뭐 7인에 무슨 김기춘 법무부 장관 인 사람들도 나이가 너무 많아서 벌써. 아이, 박근혜 대통령을 어떻게 보좌하는데 어떻게? 지금도 윤석열 대통령을 보좌하는 장차관들 잘 들어. 당신들은 강화문이 아니었으면 장차관도 못 해먹어. 우리 때문에 하고 있는 거야. 그렇다면 윤석열 대통령에 대하여 똑바로 보좌하란 말이야. 동의하십니까? 아멘. 그래서 지금 양대 세력이 팽팽하게 대결하고 있습니다. 국민의 절반입니다. 딱 절반입니다. 저는요, 몸도 안 좋은 사람이요, 솔직히. 내가 여기 걸어 올라올 때 혼자 못 올라오고 부축해서 올라오는 거 보셨죠? 나는 이런 광화문 운동을 할 수 있는 형편이 못 되는 사람이야. 그런데도 내가 왜 이렇게 하느냐? 나는 우리 조국 대한민국을 북한에는 넘겨줄 수 없다는 것입니다. 아멘. 죽도록 싸우다가 쓰러진 후에 내가 하늘나라를 가지, 내 이 더러운 꼴을 보고는 천국 안 간다 이거지. 여러분 동의하십니까? 저와 함께 한번 해보시겠습니까? 아멘. 진짜예요? 근데 많은 사람들이 착각하기를, 이충훈 박사님 다시 좀 나와줬어요. 이충훈 박사 어디 갔어요? 내려갔어요? 빨리 와요. 어서 빨리 와요. 어서. 자, 그러면 우리 우리 황윤선 장군님 먼저 한번 나오십시오. 황윤선 장군님 먼저 나오십시오. 자, 나오시죠. 자, 별 3개입니다. 별 3개. 1사단장, 1군단장, 그리고 위험한 저기 중동의 자유통부대까지 갔다 오셨습니다. 교회 장로님인데 골 때리는 고신측 장로님이십니다. 자, 장군님. 네. 주한미군이 한국에 있는데 뭔 광주 사태가 또 일어나느냐. 천장훈 목사 손뻥만 쳐. 사람들한테 겁주려고 괜히 헛소리하고 있어. 아니, 주한미군이 평택에 있는데 뭔 광주 사태가 왜 일어나냐. 여기에 대한 해답을 한번 드리죠. 좌파 운동권들이 거짓으로 선동하는 것 중에 하나가 6.25도 주한미군이 일으켰다는 겁니다.
그런데 사실은 48년도까지 미군이 일본군을 해제시키기 위해서 있다가 49년도에 미군이 다 철수했습니다. 만약에 미군이 그때 있었다면은 김일성이가 6.25를 절대 일으키지 못했습니다. 그렇지. 1950년 6.25 때도 김일성이가 48년부터 스탈린과 모택동에 가서 계속해서 우리에게 허락만 하면은 남심을 하면은 3개월 이내에 다 석권한다고 허락을 구했을 때 그때는 미국이 유일하게 원자탄을 갖고 있었기 때문에 스탈린과 모택동이 허락을 못했습니다. 그런데 여러분 잘 아시는 1950년 1월달에 에치선 라인을 미국 국무장관 에치선이 선포하는 바람에 이거 미국은 한국에 관심이 적다. 우리가 내려가도 절대로 미군이 개입하지 않는다는 것을 설득해서 자, 결국은 결정적인 말씀 한마디만 묻겠습니다. 미군이 한국에 있었는데 광주 사태 왜 일어났어요? 자, 미국이 미군이 한국에 있을 때 1980년도 네. 5.18이 일어났습니다. 그렇죠. 지금 우리가 한미 간에 엄격한 규칙이 있습니다. 전면 남침을 당했을 때 이것은 우리가 작전 주의권을 미군에게 줬기 때문에 한미 연합으로 대응을 합니다. 그런데 국내 문제 또 소수 인원의 북한 특수부대나 간첩에 한 이런 것은 미군이 하는 것이 아니라 우리 한국군이 단독으로 하게 되어 있습니다. 그런데 5.18 사건 때 미군이 가만히 있었던 게 아니라 북한의 움직임을 보면서 남침을 경계하고 벼르고 있었습니다. 김일성이가 그때 내려오지 못한 것은 미군이 있었기 때문입니다. 이 비밀은 김일성이가 나중에 비밀이 해결되고 날 때 그때 광주 사태 때 남침을 못한 것이 크게 후회된다고 했습니다. 그러니까 결국은 광주 사태를 통하여 실패를 했는데 그때도 미군이 있었다고. 미군이 근데 광주 사태에 개입을 했어요 안 했어요? 못하는 거야. 왜? 국내 문제이기 때문에. 그러니까 북한이 이제 전쟁을 통해서는 한국을 먹을 수 없어요. 그러니까 제2의 광주 사태 이것을 확대하는 길 외에는 방법이 없다는 것이죠. 이제는 광주가 아니라 광화문에서 내전이 일어난다는 거죠. 자, 다시 이충훈 박사님 모시겠습니다. 잘 들어보세요. 잘 들어보세요. 잘 들어보세요. 잘 들어보세요. 이 박사님. 네네. 이제 비도 이제 안 하려는 시간도 허용하지 않고 당신에게 찾아온 6월은 너무나 잔인했습니다. 당신 피할 수 있었으면 피하고 싶었던 6월. 그 불금에 물들어 활짝 피우지 못해보고 그렇게 당신은 한술 밑에 풀어 지어졌습니다. 내가 1등이다.